سے انہوں نے سکول کی ریپیئرنگ کے لیے جو ہے فنڈز وغیرہ رکھوائے تھے، لیکن اس کے بعد آج بڑے دکھت کے ساتھ یہ خبر یہاں پر پیش کی جا رہی ہے کہ جو پیسہ وہاں سے سیکشن ہوا ہے وہ زمینی سطح پر نہیں لگ رہا ہے، اسے لٹیرے جو ہے اپنے جیبوں میں لے جا رہے ہیں۔ صاف طریقے سے یہ بتا دیا کہ ٹھیکیدار بھی یہاں پر نہیں آیا اور اس کے بعد جے بھی یہاں موقع پر نہیں آیا ہے۔ پھر یہ کام کس طرح سے ہوا میں ہوا ہے، اور سورسز سے ہمیں یہ خبر بھی موصول ہوئی ہے کہ جو ہے ایک ٹھیکیدار سے جب فون پر بات کی گئی، کسی جو ہے اساتذہ اکرام کی طرف سے ہی بات کی گئی، تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ہے آپ کو میں سی او صاحب کے پاس کھڑا کر دوں گا۔ تو یہاں پر میرا ایک سوال رہے گا اسی چینل کے مادھیم سے، لوگوں کو اتنے اندھیرے میں کیوں رکھا ہے؟ پھر اس کے بعد ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ آپ کیوں کھیل رہے ہیں؟ اسی طرح سے ان لوگوں نے جو ہے ایس ڈی ایم صاحب درماڑی سے بھی مؤدبانہ گزارش کی ہے، اور زیڈ یو سر جو ارناس کے ہیں ان سے بھی جو ہے انہوں نے مؤدبانہ گزارش کی ہے، اور اسی سی او صاحب کے لیے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسی ٹیم بھیجی جائے، انکوائری بٹھائی جائے جو موقع کا وزٹ کرے اور آ کر جو ہے موقع کے کام کو دیکھے کہ کیا واقعی یہ جو تصویروں میں آپ کام دیکھ رہے ہیں اسی طرح کے کام زمینی سطح پر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ریئل نیوز میں آپ کے ساتھ طالب۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ آج میں جو ہے پنچایت حلقہ کانٹھی ایک ہی وارڈ نمبر 8 میں موجود ہوں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج یہاں پر جو ہے ہماری ٹیم نے وزٹ کیا، اور یہاں پر ہمارا آنے کا کیا مقصد تھا۔ دراصل یہاں پر جو ہے ریپیئرنگ کے لیے پرائمری اسکول جو سموئی کے نام سے ہے، اس کے لیے پیسہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے زمینی سطح پر کیا کچھ کام صحیح ڈھنگ سے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اسی کی جانکاری ہم آپ کو پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو بھی تعلیمی اداروں کے اعلیٰ سربراہ ہیں ان تک پہنچے، یا موجودہ سرکار تک ضرور یہ پہنچے کہ زمینی سطح پر کس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ دراصل یہاں کی جو تصویریں ہیں وہ آپ کو صاف صاف بتا دیں گی کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، وہ ہم آپ کو ضرور بتانے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال کرتے ہیں یہاں جو ہمارے ساتھ کچھ ایک نوجوان ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے جے کے ریئل نیوز میں آپ کا سواگت ہے، اپنا نام بتائیے۔ جی، میرا نام حافظ شاکر پرویز احمد قادری ہے۔ میں پرائمری اسکول گورنمنٹ پرائمری اسکول سموئی سے بلانگ کرتا ہوں، اور یہاں پر یہ ہمارا علاقہ جو بہت بڑا پہاڑی ایریا ہے، یہاں پر تعلیم و تربیت کا بہت زیادہ اس میں تعلیم و تربیت میں کمی ہے۔ اور جہاں تک اس اسکول کا مسئلہ ہے، گورنمنٹ پرائمری اسکول سی ڈی ایف سے ہم نے پیسہ لیا تھا چودھری اعجاز احمد خان صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے یہ جو پیسہ یہاں پر دیا تھا 3 لاکھ روپیہ دیا، اور 3 لاکھ روپیہ اس اسکول کی مرمت کے لیے دیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ جو اس اسکول کے دروازے پیچھے جو اس کا ڈنگا وغیرہ چڑھانا تھا، اندر سے سیلنگ وغیرہ کرنی تھی، یہاں پر کام جو کیا ہے بالکل درست نہیں کیا ہے، اور جو 3 لاکھ روپیہ جو سی ڈی ایف کی طرف سے دیا گیا تھا وہ کام بالکل نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا اندر ہم نے اس کا پورا جائزہ لیا اسکول کا جا کر کے، آپ خود دیکھ لیں گے، ویڈیوز وغیرہ بنی ہیں، اور دروازوں کی مرمت کرنی تھی، کھڑکیوں کی مرمت کرنی تھی، لیکن وہ کوئی مرمت وغیرہ بالکل نہیں ہوئی ہے۔ اور جہاں تک سیلنگ کا مسئلہ ہے، یہاں پر آپ خود ویڈیوز کے اندر دیکھ لیں گے کہ جو سیلنگ کی گئی ہے وہ سیلنگ درست ہے یا نہیں ہے، اور کوئی بھی کسی طریقے سے کوئی بھی کام درست نہیں ہوا ہے۔ جب یہ کام سیکشن ہوا جو ہے ایسٹیمیٹ وغیرہ بنا، اس کے بعد یہاں پر ٹھیکیدار جو ہے وہ خود آیا، یہاں پر آ کر لیبر کو لگایا، یا پھر جے وغیرہ آیا کہ جس نے اگر کام کو دیکھا ہو کہ کام صحیح ڈھنگ سے کیسے کرنا ہے، یا ایسٹیمیٹ ایسے ہے اور کام ایسے ہونا چاہیے، ان میں سے یہاں پر کون آیا موقع پر اور کس نے جو ہے اس کام کی شروعات کی ہے؟ طالب صاحب، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہاں پر جو کام کا سلسلہ ہے، جئی صاحب کی تو ہم نے شکل تک نہیں دیکھی ہے، کہ جئی صاحب ہے کون ہے، کہاں کا رہنے والا، نام کیا ہے اس کا۔ اور جہاں تک ٹھیکیدار کا مسئلہ ہے، ٹھیکیدار کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے، وہ ہے کیسا ہے، اس کی شکل کیا ہے، نام کیا ہے۔ نہ یہاں پہ جئی آیا ہے، اور نہ یہاں پہ ٹھیکیدار نے آ کر کے کوئی کام کروایا ہے، اور نہ کوئی کام کا جائزہ لیا ہے یہاں آ کر کے۔ تو پھر یہ کام کس نے کروایا؟ جو ہے اس طرح کا کام کروایا نہیں بلکہ کام بگاڑا ہوا ہے، جو کہ تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے، یہ کس نے یہ کام کیا ہے؟ یہ جو ٹھیکیدار صاحب تھے، انہوں نے جیسے آج فون سسٹم ہے، فون کے اوپر بھی رابطہ کیا کہ جناب آپ کام ایسے کر دو، ایسے کر دو، ایسے کر دو۔ یہاں تک ایک میں نے دروازہ دیکھا، ایک نہیں بلکہ سب دروازے کی بات ہے، کہ جو مستری تھا کام کرنے والا، اس سے ٹھیکیدار نے کہا کہ بات اس طریقے سے، جو اندر پلائی والا پھٹا ہے اس پھٹے کو آپ بیچ دیجئے، اس کو فروخت کر دو۔ مطلب آیا ہے اسکول کے لیے، آیا ہے
गवर्नमेंट ने दिया है स्कूल के लिए, बच्चों की सहूलत के लिए, हमारी सहूलत के लिए, ताकि बच्चे हमारे तालीम हासिल कर सकें। लेकिन ठेकेदार साहब ये कह रहे हैं कि जनाब उसको आप फरोख्त कर दें, और जो वो पुराना दरवाज़ा है वो सड़ चुका है और सड़ के गिरने वाला है, उसके बीच में थोड़े किल विल लगाओ और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो ये यहाँ की ये कंडीशन है सर। लेकिन जहाँ तक तालीम का सिलसिला है, तालीम का मसला है, तालीम का सिस्टम है, अब जब स्कूल की मुरम्मत ही दुरुस्त नहीं तो तालीम वो उस्ताद वगैरह कहाँ बैठ के करवाएंगे। आपके माध्यम से, आपकी विसादत से ये अर्ज़ रहेगी गवर्नमेंट से, CEO साहब से, DC साहब से, SDM साहब से, कि इस जो ये काम यहाँ पे लगाया है या जो काम यहाँ पे चल रहा है, फौरी तौर के ऊपर टीम भेजी जाए और इस काम का जायज़ा लिया जाए कि जो पैसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया है वो पैसा सही तरीके से लगा है या नहीं लगा है, ये जो ग्राउंड लेवल के ऊपर काम हो रहा है या चोर बाजारी चल रही है। तो ये मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ये फौरी तौर के ऊपर यहाँ पे टीम भेजी जाए और इस काम का जायज़ा लिया जाए। शुक्रिया तालुब साहब, जो आपने वक्त निकाल के यहाँ हमारे पंचायत नंबर कैंठी है और वार्ड नंबर 8 का दौरा किया, और यहाँ जो हमारा स्कूल प्राइमरी, हम यहाँ के रहने वाले हैं, और यहाँ पे जो काम हुआ है ये मैंने ठेकेदार का सुना कि ये कोई हंदर का रहने वाला है, लेकिन आज तक ठेकेदार यहाँ पे नहीं आया। और 3 लाख का ये पैसा जो हमने DDC के लेवल से एजाज अहमद खान ने रखा था, और ये वही पैसा था, लेकिन 3 लाख का था, लेकिन मैंने सुना कि उसने 2 लाख और 46 हज़ार में अपना टेंडर उठाया था, लेकिन ठेकेदार को हमने आज तक नहीं देखा। और स्कूल की हालत ऐसे है जैसे कि खच्चरों के, वो बाहर हमने बरांडा देखा है तो बरांडे में इतने खड्डे पड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि ये पैसा कहाँ लगा। 2,46,000 रुपया बहुत बड़ा होता है। तो स्कूल का एक डंगा था, डंगा तो लगा हुआ सामने दिखाई देता कितना है, वो कितना था, एस्टीमेट में कितना था और आज लगा कितना है। उसके बाद जो ऊपर पलाई है, पलाई को हमने देखा, आप ही अंदर अपने कैमरे से इसको देखें, और वो पलाई है जो वो अभी ही टूट के नीचे पड़ रही है। कल इतना तूफान आया था, ये स्कूल ही उड़ के चला जाता, लेकिन वो आप बाहर से भी इसको अपने कैमरे से देखें, अपने चैनल से देखें। हमारी तो यही गुजारिश है DC और अपने SDM दरमाड़ी वाले से कि इसी चैनल से उन तक ये खबर पहुंचे और वो अपनी टीम को भेजें और JE को भी भेजें कि ये पैसा जायज़ लगा है कि नाजायज़ लगा है, कितना इसका एस्टीमेट है। और उसी लिहाज से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं इसी चैनल से, आपके चैनल से, कि इसका देख रेख किया जाए कि ये पैसा कैसे लगा है और कितना लगा है। और वो तो एक दरवाज़ा था, वो भी हमने देखा, वो वैसा ही पुराना का पुराना वैसा ही है, और नया जो फट्टा लाया था इन्होंने वो अंदर पड़ा हुआ है कमरे में। वही ये सुनने में आई कि इसको बेच दें, लेकिन अगर लाया स्कूल के लिए, ये एक दायरा है, ये तालीमी दायरा है, इसकी चीज़ को कहीं फ़रोख्त नहीं किया जाता, ये पूरी पब्लिक का है। इसको अगर मैं बेचूंगा, मुझे भी कल एक्शन में मुझे भी लोग रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्कूल का है और ये एक तालीमी दायरा है। इसके लिए जो भी पैसा है उसमें अगर कम बचे उसमें कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन स्कूल का जायज़ तो पैसा लगना चाहिए। और पौड़ी थी बाहर में और अंदर फर्श था, फर्श को भी देखा जाए, और जो भी पैसा लगा ये अपने चैनल से आप देख लें। हमारा तो यही है कि DC साहब रियासी और SDM दरमाड़ी और गुजारिश है कि वो अपनी टीम भेज के और साथ में JE को भी भेजें और उस ठेकेदार को भी भेजेंगे, यहाँ पे देख रेख किया जाए और एस्टिमेट भी देखा क्या है, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना बचा है। की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो लोग हमारे साथ आप जो है तस्वीरों में देख रहे हैं, दरअसल ये लोग पंचायत हल्का कांठी ए के और जो है समोई गवर्नमेंट जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ के मुतल्लिका लोग थे, जिन्होंने हमारे साथ ख़ास तरीके से जो है बातचीत की। और मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने जो है अपनी बातचीत में ख़ास तरीके से एक बात को जाहिर किया है। जिस तरह से आप जानते हैं कि जब तक बच्चे का बेस नहीं बनता है तब तक जो है बच्चा आगे क्या सीखेगा। लेकिन मैंने जो है अपने चैनल से कई मरतबा काफ़ी इस तरह की खबरें की हैं कि जहां पर बच्चों को बैठने के लिए जो है ढांचे ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वहां पर बच्चे किस तरह से तालीम हासिल करेंगे, या जो उस्ताद इकराम आते हैं वो कहां पर बैठकर बच्चों को पढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों की बातों से एक बात साफ तरीके से जाहिर आ गई कि इन लोगों ने जो है DDC फंड्स से चौधरी एजाज अहमद खान का जो है इन्होंने नाम मेंशन किया है कि उनसे इन्होंने स्कूल की रिपेयरिंग के लिए जो है फंड्स वगैरह रखवाए थे। लेकिन उसके बाद आज बड़े दुखद के साथ ये खबर यहाँ पर पेश की जा रही है कि जो पैसा वहाँ से सेक्शन हुआ है वो ज़मीनी सतह पर नहीं लग रहा है, उससे लुटेरे जो है अपने जेबों में ले जा रहे हैं। और उसके बाद हमें जो है सोर्सेज के हवाले से ये भी पता चला है कि जो ठेकेदार है वो यहाँ पर काम में नहीं आया है।
साफ तरीके से ये बता दिया कि ठेकेदार भी यहाँ पर नहीं आया और उसके बाद जेई भी यहाँ मौके पर नहीं आया है। फिर ये काम किस तरह से हवा में हुआ है, और सोर्सेज से हमें ये खबर भी मौसूल हुई है कि जो है एक ठेकेदार से जब फ़ोन पर बात की गई, किसी जो है उस्ताज़ा इकराम की तरफ से ही बात की गई, तो उन्होंने यही कहा कि जो है आपको मैं सीओ साहिब के पास खड़ा कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल रहेगा इसी चैनल के माध्यम से, लोगों को इतने अंधेरे में क्यों रखा है? फिर उसके बाद इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ आप क्यों खेल रहे हैं? इसी तरह से इन लोगों ने जो है एसडीएम साहब धर्माड़ी से भी मोतबाना गुजारिश की है, और जेडीयू सर जो अरनास के हैं उनसे भी जो है इन्होंने मोतबाना गुजारिश की है, और उसी सीओ साहिब के लिए भी ये लोग कहते हैं कि एक ऐसी टीम भेजी जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए, जो मौके का विजिट करे और आकर जो है मौके के काम को देखे कि क्या वाकई ये जो तस्वीरों में आप काम देख रहे हैं इसी तरह के काम ज़मीनी सतह पर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।